اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وحين برز صلى الله عليه وسلم في بطن أمه برز رافعا ضربه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره من الحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخضونا مكحولا مقطوع السرة تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأدجعته فلم أنشف أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. وسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني. ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. وسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله وكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيف عن كتابته بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الآب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشرته تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أزمنت بوصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصف
شرف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع المولد الكريم من مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسنا مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودها، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تهد الرحال وتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وافر سره وآمل راية دعوتك الشاملة، النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوس إرشادك لذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين يديك، وأن تأخذنا بجميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وأسير برعايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا، أن تتقبل منا ما تهربنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعادك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تهلكنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزر وله ظاهرا وعم ببركته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين
الإسلام والإيمان بأهلها معمورة عنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيده بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وسيء في خدمتك غائبين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man hada wa ala alihi wa sahbihi alladzina syubbihu bi anjumin bil ihtida. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebelum acara ini nyampe ke acara tausiah dan makan kebuli, izinkan saya atas nama Sohibul Bait Habib Raihan bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi mengucapkan banyak-banyak terima kasih, wabil khusus kepada habaibunal kiram, para habaib yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya. Amin. Dan mendapatkan kita barokah dari beliau-beliau yang hadir di sini. Dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Yang saya hormati juga para asatid, para kiai, para ajengan dari berbagai daerah. Ada dari negara tetangga yaitu Garut, yang mudah-mudahan kita juga mendapatkan barokah dari kehadiran beliau-beliau ini. Sebelum nyampe ke acara tausiah, nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Tadi udah kan? Berdua aja duet. Saya juga atas nama Sohibul Bait mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada aparat pemerintah setempat yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya acara Mauludan tersebut, memperingati Mauludan. Meskipun bulan Maulidnya sudah habis, sekarang bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani atau bulan Silih Mulud orang sudah bilang, tapi Mauludan di bulan apapun bisa saja. Yang jangan itu, yang tidak boleh itu Jumatan di hari Sabtu. Hadirin rahimakumullah, tausiah yang pertama ada dua yang mau memberikan ceramah. Yang pertama dari Jakarta sama dari Cianjur. Sebelum mendengarkan tausiahnya, mari kita mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori dari Cicalengka. Cicalengka.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Duet. Masya Allah. Itu kamera di sana. Kamera di sana. Berapa apa? من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. سيدنا محمد وعلى محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. Allahumma shalli ala Alhamdulillah, kami aturkan terima kasih kepada Kori yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan wabil khusus yang baca dan kita semua yang mendengarkannya barusan bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Amin. 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 Ya Allah, Amin ya Rabbal Rabbal Alamin. Sebelum menginjak kepada acara tausiah, sekilas info kepada yang punya kendaraan D nomor D 1204 UAT dan D 1540 AGZ, mohon dipernahkan di tempat yang semestinya. Sekali lagi kepada yang punya mobil merah D 1204 UAT dan D 1540 AGZ, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin rahimakumullah, kita menginjak kepada acara tausiah. Yang pertama akan disampaikan kepada Ustadz Fauzan. Mohon maaf, gelarnya saya nggak hafal Ustadz, cuma itu aja. Waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Allahumma salli alaihi wa ala Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bau kebuli kayaknya nih. Ya, salamnya lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh khairu nabiyyin arsalahu Allahu lil alamin bashiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa addal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basharan katsira faqad tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa khassati ashabihi al-akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin
إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنات النعيم ولا تخزنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاجعلنا اللهم يا الله يا ربنا يا رحمن يا رحيم ممن أتاك يا رب بقلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين والحمد لله رب العالمين. Hadratil muhtaramin, para habaib al-kiram, para habaib al-afadil, mohon maaf mungkin banyak yang al-fakir tidak sempat kenal nama-namanya. Bil khusus tuan rumah Habibana, orang tua kita, guru kita Al-Habib Raihan bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi hafizahullah ta'ala. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Ta'ala Allah bi kulli hayatih. Amin ya Rabb. Nafa'ana bihi wa amatana bi madadih. Amin Allahumma amin. Para habaib yang datang dari dalam kota maupun luar kota Bandung, ada dari Jakarta Al-Habib Syarif bin Husain Syahab, ada dari Bekasi Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan pendampingnya Al-Habib Utsman dan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau bertiga, satu yang kurang, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Habsyi belum ada hadir di sini. Ada guru-guru kita yang lain, para kiai, para ajengan, ada Kiai Baharudin, ada Kiai Deden, ada Kiai Muhammad Nawawi, ada banyak yang hadir di sini. Mohon maaf, tapi semua insya Allah umat-umat Nabi Muhammad yang ganteng-ganteng, yang caam-caam, yang belaam-belaam, disayang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rasulnya. Amin Allahumma amin. Malam hari ini suasana sejuk, seharian hujan tidak henti. Sampai kita berpikir ini kalau Habib Raihan punya karomah, pas acara hujan berhenti. Alhamdulillah, berkat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan muhibbinnya dan duriyahnya keluarga Al-Habsyi, alhamdulillah hujan terhenti. Bukan gak mau rahmat Allah, tapi supaya kita duduk dengan tenang, bisa mendapatkan, menjemput rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat, mohon maaf, diperintahkan oleh guru kita Al-Habib Raihan untuk menyampaikan tausiah. Mungkin bahasa orang sini khawatir nggak ngerti nih bahasa orang Jakarta. Kira-kira paham kagak? Saya terus terang kalau bisa kayak Ustaz Asep ini, ajaran Asep, masya Allah, begitu ngomong orang semua seger. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui lisan hamba yang hina ini, mudah-mudahan dapat membawa kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita gembira. Bergembira tidak lain mengamalkan perintah Allah dalam kitab sucinya. Fabidzalika falyafrahu. Sampai-sampai tadi coba kita semua mendengarkan kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Fatrabu yahlal mazani fahazarul yumni gharrat. Ayo berdendang, ayo bergoyang. Artinya menggambarkan kegembiraan, kesenangan dalam mengaplikasikan fabidzalika falyafrahu. Bergembira dengan burusnya Nabi kita Muhammad, bergembira dengan wujudnya Nabi Muhammad adalah bagian dari Allah katakan huwa khairun mimma yajma'un. Al-farah bidzalika rahmah wal fadl. Bergembira dengan rahmat yang diwujudkan melalui lahirnya Nabi besar Muhammad, terutusnya seorang yang bernama Sayyidina Muhammad, merupakan amalan yang terbaik dari sekian banyak amal yang kita kumpulkan. Mudah-mudahan langkah kita dengan anugerah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke majlis yang mulia ini, mudah-mudahan dibarengi oleh Allah dengan diterimanya segala amal baik kita. Amin ya Rabbal Alamin.
Memang malam hari ini jujur ini rada grogi ini. Ada adegan Asep lagi sih, takut salah ngucap, salah ngomong. Ya, banyak habaib di sini. Jadi izinkan kalau nanti bahasanya caranya ngomong cara pengajian mohon dimaklumi. Bukan ngomong secara orasi. Karena saya ingin kesempatan kali ini kita para umat Nabi Muhammad jangan menjadikan majlis maulid laksana teater. Jangan menjadikan majlis maulid laksana bioskop. Betul tidak jamaah sekalian? Datang ke sini dengan hati gembira, bahkan ketika mahalul qiyam membaca maulid, oh terseduh-seduh, terenyuh, ya hati bergetar. Memang itu gambaran mahabbah. Tapi hakikat mahabbah dan iqamatul mahabbah atau adaul mahabbah bukan di majlis maulid ini. Mahabbah itu tampak ketika kita pulang dari majlis ini. Salat contohnya, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam kitab sucinya. Ketika Allah berfirman, "Aqimis salata, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Ini salat iqamahnya bukan ketika salat. Ketika salat namanya ada arkan af'al as-salat. Namun iqamah itu setelah kita salat. Ketika Allah firmankan tadi buah salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka itu iqamatus salah tampak bukan di masjid, tampak bukan di musalla, tampak bukan di atas sajadah, tapi setelah kita mengucapkan salam lalu kita meninggalkan tempat salat kita. Seorang ulama mengatakan, "Fakam min musallin ma lahu min salatihi siwa ru'yatil mihrab wal khafdi wal raf'i tarahu ala subhil hasirati qa'iman wa himmatuhu fis suq fil akhdhi wal bai'i." Nasallahu salamah. Apa kata beliau? Fakam min musallin, berapa banyak orang yang melakukan salat, malahu min salati, enggak dapat apa-apa dari salatnya. Nauzubillah. Enggak dapat apa-apa dari salatnya. Siwa ru'yatil mihrab, hanya melihat mihrab, tempat pengimaman, arah kiblat yang dituju, wal khafdi, turun untuk ruku dan sujud, wal raf'i, lalu bangkit nambah rakaatnya. Kenapa? Tarahu ala subhil hasirati qa'iman. Kau lihat dia sedang berdiri, tenang, khusyuk di atas tempat salatnya. Tapi sayang, wa himmatuhu fis suqi wal akhdhi wal bai'i. Hatinya, pikirannya bukan bersama Allah. Ada di pasar, yang satu ada di pabrik, yang satu ada di kebun, yang satu ada di sini. Fis suqi fil akhdhi wal bai'i, masih mikirin urusan jual beli. Malahu min salatihi wal iyadu billahi min dzalik. Fakam min musallin bis salati ala nabi, malahu min salatihi. Berapa banyak orang yang tampak membaca selawat buat Nabi, tapi nggak dapat apa-apa dari selawat untuk nabinya. Selain apa? Melantunkan selawat, menangis air mata, bercucuran, berdendang, kegembiraan dan kegirangan. Namun setelah bubar dari majlis maulid Nabi, bubar dari majlis Rasulullah, di hatinya tidak ada kanjeng Nabi. Na'udzubillah. Lihat coba dalam Al-Quran, ada sebuah ayat yang berbunyi, wa kaifa takfuruna billahi, wa kaifa takfuruna billahi wa antum tutla alaikum ayatuhu wa fikum rasul. Di ayat sebelumnya Allah mengingatkan dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan min ahlil kitabi yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfurun. Allah panggil kita melalui panggilan yang begitu merdu, yang begitu indah, ya ayyuhalladzina amanu.
Punten, ini mohon maaf, namanya kita pengajian. Saya mau tanya, kira-kira kita umat Islam nih, pencinta Nabi Muhammad, kita ingat tidak? Hafal tidak? Tahu tidak? Berapa kali Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran kitab sucinya? Ada yang tahu? Berapa kali Allah memanggil kita ini? Berapa ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu? Berapa ayat Allah memanggil kita dari 30 juz Al-Quran ini? Ya ayyuhalladzina amanu. 89 kali Allah memanggil kita. Ini panggilan sudah kita jawab belum? Ikhwan, akhwat, ahbab Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kita. Sudahkah kita seru dan menjawab panggilan Allah? Sedangkan kita ingin doa dikabulkan, ingin hajat dipenuhi. Allah tabaraka wa ta'ala memberitahukan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di sini kata para ulama al-tafsir, di sini dalil yang paling jelas pentingnya bertawassul kepada Rasul sallallahu wasallam baraka alaih. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Allah bisa saja berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni. Ini kalau perlu ada sa'alaka, bertanya padamu tentang aku, siapa? Hamba-hambaku. Sebetulnya nggak perlu ayat ini Allah sebutkan, tapi Allah yang beritahukan mangkabah, manzilah, kemuliaan baginda Rasul. Kalau ingin bertanya tentang aku, tanyalah kepada Rasul. Maka tawassul di sini hal yang sangat penting. Ketika bertanya, ketika berdoa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya melalui engkau wahai Rasulku, beritahukan aku dekat. Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a. Cuma mohon maaf, ini ada syarat yang Allah beritahukan, falyastajibuli. Falyastajibuli. Kalau kepengen dijawab permohonannya oleh Allah, istijabah juga saat Allah memanggil kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di ayat lain Al-Quran memberitahukan pada kita tentang penjelasan tafsir ayat ini. Karena Al-Quran ini jemaah sekalian harus kita yakini, Al-Quran ini ayat-ayatnya bayinat. Selain ayatnya jelas, terang, tegas, nggak ada yang sama dalam Al-Quran. Semua dijelaskan dengan detail oleh Al-Quran. Karena Allah berfirman bahwa Al-Quran ini kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Dari mana? Tafsirnya Al-Quran dari mana? Thumma fussilat. Dari riwayat? Bukan. Dari sahabat? Bukan. Tetapi bukan. Fussilat dari mana? Min ladun hakimin khabir. Min ladun hakimin alim. Ini pemberitaan dari Allah Jalla Jalaluhu yang mungkin kita sering abaikan. 89 kali Allah belum kita jawab. Pada Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu. Hai orang-orang yang beriman padaku, istajibu. Jawab dalam panggilan aku. Istajibu, jawab dengan sungguh-sungguh. Lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Jawab ketika Allah memanggil. Jawab ketika Rasul berseru. Karena Allah memanggil kita tidak lain, hanya bertujuan lima yuhyikum, untuk memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini Al-Quran. Ayatnya bayinat, ayatnya mubayinat. Namun dari kita sebanyak ini, umat Islam saat ini kenapa berpecah belah? Kenapa nggak pernah ada kata sepakat? Kenapa? Karena saking tidak akrab dan jauhnya kita dari Al-Quran. Quran kita baca, Quran kita hafalkan, Quran kita senandungkan. Tapi sayang, Allah beritahukan pada kita dalam dua ayatnya, afala yatadabbaruna al-Quran. Dalam Quran surah An-Nisa, Al-Quran perintahkan kita untuk mentadabburkan ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Siapa dari kita yang mau mentadabburkan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Bahkan dalam Quran surah Muhammad Allah beritahukan,
orang-orang yang baca Al-Quran, yang hafal Al-Quran, yang mensenandungkan Al-Quran dengan suara yang merdu dan indah sekalipun, kalau ia tidak mau mentadabburkan, maka Allah beritahukan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalha. Hatinya terkunci. Waliyahzubillah. Karena Al-Quran ini kan kalamullah, media perantara antara kita dengan Allah, hablullah al-mamdud minas sama'i ilal ardh, minallahil khaliq ila makhluk. Al-Quran ini tali penghubung antara Allah dengan makhluknya. Nah, kita sekarang waliyahzubillah, banyak umat Islam umur sudah 50 tahun, 60 tahun belum pernah menghatamkan Al-Quran. Artinya berhatam baca, hatam dengan memahami isinya dari sejak awal hingga akhir. Padahal di majlis seperti ini yang merupakan media untuk kita menjemput rahmat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah, rahmat yang mana Nabi dalam sebuah hadis sahihnya memberitakan pada kita semua, ana ar-rahmatul muhdah, aku kata Rasulullah adalah rahmat yang dihadiahkan untuk kalian. Karena Allah beritahukan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tahukah kita makna surah Al-Anbiya ini? Makna dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus dirimu wahai Rasulku Muhammad, dirimu wahai Rasulku kekasihku, illa rahmatan, kecuali untuk tablighur risalah yang berupa rahmat dari Allah untuk alam semesta raya. Maka ketika kita ingin menjemput rahmat, maka tempatnya di hadapan Al-Quran. Menjemput rahmat di majlis yang disini disebutkan nama Nabiur Rahmah. Dalam Al-Quran, di antara nama Al-Quran, Allah ulang sebanyak 14 kali dalam kitab suci Al-Quran. Di antara nama Al-Quran adalah Ar-Rahmah. Berarti ketika kita membaca Al-Quran sedang menjemput rahmah. Quran dalam memberitahu pada kita dalam Al-Quran surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban fit taurati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Al-Quran Suratul A'raf 156 157. Allah beritahukan pada kita semua, ini ayat buat saya dan buat antum semua, bagi orang-orang yang mau mengamalkan ayat ini. Apa kata Allah? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Kenapa sih seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah ini dijuluki dengan Nabi Rahmah? Apa rahasianya? Sampai-sampai tadi dalam kitab Maulid kita dengarkan Al-Habib Ali berkata bahwa di antara, kalau kita mau kenal tentang sosok Nabi kita Muhammad ini, Sayyidun bihkuhut tabassum wal masyul huwaina wa naumuhul irfa'u ma siwa khulqihin nasin wala ghairu muhayyahur rawdatul ghanna. Coba Al-Habib Ali mengutip ucapan Sahibul Burda ini, rahmatun kulluhu wa hazmun wa azmun wa waqarun wa ismatun wa haya'un mu'jizul qawli wal fi'ali
Karimul fi'al, karimul khalqi, muqsitun miqtam. Coba ini gambaran sosok Nabi kita digambarkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid rahimahullah rahmatal abrar dengan gambaran sayyidun, seorang pemimpin sejati, bukan abal-abal. Ini pemimpin sejati. Sa'ada fi qaumi, dihkuhu tabassum, ketawanya aja senyum. Senyumnya ini udah kayak ketawa, bikin orang cerah, melihatnya aja hilang sudah gulana. Sallallahu wasallam wa baraka alaih. Dihkuhu tabassum wal masyul huwaina, jalan santai anggun tapi berkarisma. Naumuhu ighfa'u, tidurnya nggak pernah lama, sekejap saja. Ya, kalau kita kan tidurnya apa? Kalau Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-dikit tidur. Subhanallah. Gambaran yang Allah gambarkan tentang Nabi dan para pengikutnya dalam sebuah ayat, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Buat siapa ini? Buat orang-orang yang yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, yang kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Tidur malam dikit, di waktu sahar kerjanya minta ampun, beristighfar kepada Allah. Allah, seorang nabi yang tidurnya sedikit, kalau kita dikit-dikit tidur. Makan sedikit, kalau kita dikit-dikit makan. Tapi kalau udah polisi nggak apa-apa. Kayaknya Habib Rehan. Kalau masak kan, saya ingat tuh sama Bapak Besi tuh dulu masak ya, sama Pejalan Asep nih. Masak gak selawat mulu. Itu makannya selawatin dulu. Bagaimana orang kagak doyan itu makanan? Subhanallah. Jadi kalau ada makanan kebulinya ini kan gambarannya namanya kebuli. Ente mau kobul, dan murid, habisin kebulinya. Kalau nggak habis, bawa pulang tuh kebuli. Kan begitu, ya kan? Baca selawat kayak orang dulu. Sallallahu ala Muhammad, senampan dibagi 4. Ya Allah sedikit amat, yang banyak sama Ustaz. Coba itu. Namanya berkat. Di beber angkat supaya pulang dapat berkat dan rahmat. Jemput rahmat. Allah beritahukan itu. Bahkan beliau digambarkan oleh Sahibul Burdah yang dinukil oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini, rahmatun kulluhu. Semua hidupnya isinya rahmat. Bagaimana enggak rahmat? Orang beliau dikatakan oleh bunda kita, bundanya orang-orang beriman, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, dalam sebuah riwayat hadis, ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, wahai ibunda, akhbirna, tolong kabarkan kami tentang khuluqnya Rasulullah. Apa jawab beliau? Jawab beliau, afala taqra'una al-Quran? Emang ente kagak pada baca Quran? Karena khuluqul Quran. Ada akhlaknya Rasulullah itu Quran yang berjalan. Jadi ketika Rasulullah disebut nama dengan julukan Nur, bahkan Al-Habib Ali mengatakan Nuran faqa kulla nur. Karena diri beliau ini menggambarkan cerminan nurnya Allah dalam ayat suci Al-Quran. Disebut Nabi Rahmah karena beliau ini aplikasi rahmatnya Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nah, Allah beritahukan buat saya dan antum semua nih. Kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Al-Imam Al-Ghazali memberikan sebuah definisi. Apa itu rahmat? Diqqatun fil qalbi taqtadid tafadula wal ihsan. Apa itu rahmat? Kelembutan, keramahan, kesantunan. Kalau bahasa orang Betawi bilang kagak tegaan, itu namanya rahmat. Ya, pulang malam majelis maulid, mau bungkus berkat udah nggak ada adegan. Bini di rumah nungguin, kebulinya Abraham nih. Pulang nggak bawa berkat, habis bini marah-marah. Waduh, udah pulang malam, bini marah-marah, udah alamat dah, tidur tinggal pergi dah. Kan begitu. Kita marah-marah karena di hati habis hadir majelis yang isinya rahmat, tertanam di hati rahmat dari Allah. Apa rahmat? Nggak tegaan. Ya udah, ya yang kalau emang udah nggak ada kebulinya, mau kebuli apa? Ayo abang anterin kemana?
baik-baikin, itu namanya sifat ketigaan. Bahkan buahnya, kata Al-Ghazali, buahnya ini taqtadi tafadul wal ihsan. Sifat rahmat ini punya dua buah yang tampak dari rahmat ini. Yang pertama at-tafadul. Apa tafadul itu? Selalu mau berbagi sesuatu yang udah lebih dari kebutuhannya. Makan udah cukup nih, sisanya dibagikan orang lain, dibagikan orang yang butuhkan. Itu namanya at-tafadul. Dan yang kedua, yang puncak rahmat ini adalah al-ihsan. Al-ihsan ini, kata para ulama, terbagi dua. Ihsan kepada Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan kepada sesama, ini yang lebih dahsyat. Gak semua orang mungkin mampu melaksanakannya. Semoga kita yang hadir di sini, sebab rahmat Allah, mampu melaksanakan ihsan. Apa itu? Membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima. Dulu saya ingat ada seorang ulama di Sukabumi, Al-Habib Syekh bin Salim bin Umar bin Syekh bin Salim bin Umar bin Abdullah bin Ali bin Hasan Al-Attas. Beliau ini kalau ada muridnya datang ngaji dari mana-mana, dari Cianjur, dari Sukabumi, dari Bogor, datang bawa pisang haram, pulang mesti bawa ayam. Datang bawa pisang, pulang bawa ayam. Nah, coba, bagaimana kalau datang bawa ayam, pulang bawa duit? Itu Habib Syekh bin Salim. Nggak ada murid datang pasti pulang. Kenapa? Ini maqamul ihsan fil muamalah, membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang lebih dari yang dia terima. Dan yang kedua nih maknanya ihsan nih. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kita bisa laksanain. Membalas keburukan orang dengan kebaikan. Jadi ditabok orang, terima kasih Wan, ini kita sewu. Kita gimana tuh? Dicela, dimaki, diumpat, dimarah-marah sama istri, marah-marah diri, kasih uang 100.000, marah lagi tambah 100.000, marahin lagi beli motor. Ini namanya ihsan. Kira-kira gimana nih kira-kira? Siapa yang sanggup melaksanakan kira-kira? Nabi itu begitu. Nabi itu Sayyidul Muhsinin. Maka dalam ayat dalam Quran surah Ali Imran, kalau kita renungkan ini, ada sebuah ayat yang kalau nggak salah ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersihlah, lomba urusannya di ampunan sama surga, jangan mau kalah dari yang lain. Hatta dari anak istri, dari teman dan kerabat, bahkan dari guru sekalipun. Jangan mau kalah urusan apa ya? Urusannya di ampunan sama surga, disuruh buru-buru kita. Karena surga ini luasnya seluas langit-langit dan bumi, kata Allah. Allah sudah sediakan bagi orang-orang muttaqin. Siapa mereka? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang rajin berinfak, berbagi, baik dalam masa normal ataupun pandemi. Itu aja dah. Gampang memahami sarra wad dharra ibadah dah. Normal sama pandemi. Enggak berhenti berinfak. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa apa? Nahan marah. Makanya salah satu cucu baginda Rasul dijuluki Imam Musa al-Kadhim. Gak pernah marah orangnya. Disimpan tuh marah. Cuma kalau secara bahasa, kadhim itu kan tutup botol. Kadang-kadang kalau udah terakumulasi bisa marah juga. Berikutnya yang ketiga siapa? Wal afina 'anil nas. Ini ciri muttaqin. Udah nahan amarah, dia lupain tuh marahnya. Ana mau maaf ya, kemarin aneh kesel banget main teh, aneh marah-marah main teh. Ya apa nih? Baru kemarin aneh lupa. Itu namanya al-afina 'anil nas. Nah yang terakhir nih, Allah nggak sebutkan dengan sifat, dengan isim fa'il enggak, tapi dengan jumlah yang khusus Allah berikan buat ini. Orang yang tipe keempat ini yang paling tinggi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kan Allah bisa aja sebutin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina wal ghaidha wal afina 'anil nas wal muhsinin. Bisa begitu? Bisa Allah mau beri. Cuma Allah enggak berikan itu kenapa? Allah memberitahukan bahwa al-muhsin ini orang yang istimewa di hadapan Allah. Sehingga Allah beri sebutan jumlah yang khusus untuk dia, predikatnya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah nggak pernah berhenti-berhenti nyintain, nyayangin orang-orang
muhsin. Bahkan Allah beritahukan dalam sebuah ayat dalam Quran surah Ar-Rahman, fahal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Allahumma ij'alna minal muhsinin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Kemudian dalam Al-A'raf tadi Allah lanjutkan lagi, fasahatuha. Ini rahmat yang begitu luas yang kita diajarkan sama guru-guru kita nih, habaib kita. Kalau pagi sebelum jelang subuh atau di awal subuh atau setelah qobliyah subuh, pagi-pagi kita suruh minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli talummu biha sya'fi taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi, dan seterusnya tuh. Awal hari bahkan belum terbit matahari, baru terbit fajar, Nabi ajarkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya dan Bidayatul Hidayahnya dari sahabat Abdullah bin Abbas untuk minta pagi-pagi minta rahmat Allah. Bahkan kita orang beriman ini disuruh mintanya bukan sembarang rahmat, tapi rahmatan min indik. Dalam Al-Quran ada penggunaan kata rahmatan minna, ada rahmah min indina. Bedanya apa? Rahmatan minna buat siapa aja, yang beriman, yang kafir, yang taat, yang kagak, durhaka, yang maksiat, yang lupa, yang ingat sama Allah, semua dapat rahmatan minna. Tapi buat orang-orang beriman, Allah istimewakan dengan sebutan rahmatan min indina. Makanya doanya begitu, Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi, tuntun hati kami Allah, tajma'u biha syamli, kumpulkan hal-hal yang kebaikan yang berserakan dari kehidupan kami Allah, dan seterusnya. Nah, Allah beritahukan nih bahwa ini rahmat dipastikan oleh Allah bakal ditetapkan untuk 3 golongan orang. Fasa'aktuha. Assalamualaikum jemaah, sehat semua? Ini dari suara yang pada kemarin tidur. Tidur apa tersepona? Ini yang katanya atosnya dari Jakarta. Orang Bandung kan melihat udah beda. Bentar lagi sama 40 menit doang dari Jakarta, kereta cepet. Cuman turun Cilenyi, bagaimana dulu ya? Dari Cilenyi kemarin 2 jam. Coba aja tuh. Naik kereta 40 menit katanya sampai Cilenyi, bakal jalan Asep. Mau ke Buah Batu, naik angkot, naik mobil 2 jam. Yang mau ngapain coba? Duit kita habis. Duit siapa? Duit kita, katanya begitu. Allah beritahukan fasa'aktubuha, aku akan tuliskan 1 buat siapa? Lilladzina yattaqun, buat orang-orang yang mau bertakwa, yang melazimkan ketakwaan, continue dalam takwa, bukan musiman, bukan evening, bukan momentum, tapi kapan saja melazimkan takwa. Yang kedua, wa yu'tuna zakat, dan selalu mau berbagi, apa yang dia punya lebih bagi-bagi. Dan yang ketiga, walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang betul-betul mau beriman sama ayat-ayat Allah. Nah, ini iman biar dipahami ini cuma percaya, bukan jemaah. Iman itu bukan percaya. Iman itu at-tasdiq wal id'an, membenarkan dan tunduk dengan apa yang diimani. Kalau cuma iman artinya percaya, maka makhluk Allah yang paling beriman namanya Iblis. Tahu Iblis? Iblis. Ini kan makhluk yang pertama beriman dan paling beriman. Nabi Adam aja belakangan. Kalau diartikan iman itu cuma percaya tanpa ketundukan. Hakikat iman adalah al-id'an. Maka di ayat berikutnya Al-A'raf 157 Allah beri gambaran, beritahukan orang-orang yang betul-betul beriman kepada ayat-ayat Allah itu siapa? 1, Allah beritahukan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang mau berittiba. Mau apa? Berittiba kepada siapa? Ar-Rasul, sang pembawa risalah Al-Quran. An-Nabi, sang pembawa berita dari Allah. Al-Ummi, yang jadi induk segala kebaikan yang ada di alam semesta raya. Ini ummi jangan diartikan gak bisa baca, gak bisa tulis. Itu Nabi gak bisa baca, gak bisa tulis dulu sebelum menerima Al-Quran. Udah menerima Al-Quran,
Nabi itu arti itu kan induk. Induk segala kebaikan, sumber segala kebaikan di alam semesta raya kita ini. Orang yang berittiba kepada Ar-Rasul An-Nabi Al-Ummi. Ini ciri siapa? Orang yang dipastikan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Habib, saya dikit pengen dah ngenalin ittiba. Boleh dulu ya? Dalam Al-Quran ini kata ittiba, ini penggunaannya banyak. Arti ittiba secara bahasa al-masyu wara'a syai'in ma'as sabqi amrin. Arti ittiba itu ngikut di belakang sesuatu, tapi didahului adanya perintah. Dalam Al-Quran kata mengikuti ini ada 3. Ada ittiba, ada namanya iqtidah, ada namanya uswah. Ini ittiba dalam Al-Quran banyak bertebaran. Dan subhanallah, kalau kita mau kumpulkan ayat ittiba, baik gambaran ittiba, fi'il madi ittaba'a, fi'il mudhari attabi'u, fi'il amar ittiba ittabi dan ittabi'u, la tattabi'u, semua bermuara perintah ittiba itu kepada wahyu Allah. Ar-Rasul sendiri dalam 5 ayat Al-Quran, di antara puncaknya yang ada dalam Al-Quran surah Al-Jathiyah, Allah beritahukan kepada Rasulnya, "Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Maka Allah perintahkan Rasulnya hanya untuk berittiba kepada Al-Quran. Ittiba nih, bukan sama yang lain. Yang nggak boleh dittibain setan, yang nggak boleh dittibain hawa nafsu. Ittiba hanya pada Al-Quran. Kalau bahasa kita sekarang ittiba kan nyunah ya. Nyunah, ini biar kita bisa bedain nih, mana yang nyunah, mana yang bukan. Ada namanya iqtida. Iqtida ini mengikuti sesuatu, niru tanpa ada perintah. Cuma berangkat dari senang, demen, mengidolakan, itu namanya iqtida. Dalam Al-Quran perintah iqtida cuma ada 1 ayat doang. Dalam Al-Quran suratul An'am, ketika Allah ceritakan kepada Rasulnya tentang kemuliaan nabi-nabi mulai zaman Nabi Nuh, Ibrahim, anak keturunannya, lalu Allah berfirman kepada Rasulnya, "Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iqtadi." Fabihudahum iqtadi. Itu pun Rasul diperintahkan iqtida, niru kebiasaan para nabi, niru kebiasaan para rasul yang sebelum nabi tentang kebaikan-kebaikan mereka. Ini mengidolakan nih, supaya kita sekarang nggak terjebak nih sama pemahaman yang perlu kita luruskan tentang yang namanya ittiba atau nyunah. Coba dah, nyunah jenggot contohnya ini. Jenggot, sekarang jenggot jadi urusan apa? Pembeda antara ahlus sunnah sama ahlul bid'ah, betul nggak? Jenggot nih dimasalahin. Udah gitu celana atau gamis cingkrang. Udah gitu mohon maaf di kalangan kita kadang-kadang kalau orang nggak pakai sorban, nggak pakai imamah, katanya nggak nyunah. Dan udah gitu pakai sorban, pakai imamah kudu sekian dirok lagi. Kalau kagak nyunah, ban pesta boleh kalah. Ini kita pemahaman meluruskan nih. Kalau nggak pakai tongkat, kalau mungkin Habib, Pajangan Asep aja belum pakai tongkat. Habib Rehan yang udah putih jenggotnya belum pakai tongkat. Ini sekarang muda-muda umur baru 40 tahun pakai tongkat. Kenapa? Nyunah. La ilaha illallah. Sakit kaki apa nyunah ini? Jamaah akhwat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita pahami, kebiasaan Nabi, kebiasaan Rasul ini terbagi 2. Ada kebiasaan hidup beliau, gaya penampilan, kebaikan yang dia lakukan sebelum menerima risalah. Saya mau tanya, kan semua tahu Nabi ini kan menerima wahyu umur berapa? Umur berapa? Assalamualaikum. Sehat semua? Oi. Rumah dekat ini, yang masih buru-buru pulang. Nih, Nabi menerima risalah itu umur berapa? 40 tahun. Tuh, orang Arab kalau umur 40 tahun kira-kira udah pakai jenggot belum? Orang Arab, Ibrahim boleh. Emang udah bawaannya. Saya dari mulai jalan mondok di Jawa sampai ke Hadramut udah pakai minyak kemiri, Firdaus oil, masih gini-gini aja kok ini. Nggak bisa tambah-tambah ini. Emang gennya kagak ada. Jenggot sama janggutnya. Coba itu.
Rasul seorang yang bernama Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ini menerima risalah umur 40 tahun. Udah pakai jenggot belum? Udah pakai jenggot belum? Jadi jenggot sebelum menerima risalah. Paham ini? Kedua, namanya beliau orang Arab, pakai baju itu gamis. Apa itu gamis? Baju yang dimasukin lewat kepala, baik panjang ataupun sampai batasan dengkul. Itu gamis. Beliau pakai jubah. Apa jubah tuh? Bahasa kerennya sekarang nih, bahasa gaulnya gasken nih, outer. Apa tuh outer? Baju luaran, betul ya? Ya, pakai outer. Laki perempuan orang Arab pakai outer. Perempuan namanya jilbab, laki-laki namanya jubah. Ini kita sampai sekarang masih baik salah paham. Jilbab dipikir kerudung. Kerudung itu bukan jilbab. Kerudung itu dalam bahasa Quran itu namanya khimar. Jilbab itu jubah buat laki-laki, outer baju luaran buat perempuan. Maka kalau ada seorang mengatakan jilbab nggak wajib, emang benar. Jilbab nggak wajib, Wan. Karena jilbab itu pakaian luar, kalau pakaian dalamnya sudah cukup seperti aurat, maka jilbab penyempurna doang, pelengkap aja. Itu jilbab. Yang nutup kepala sampai dada itu namanya khimar. Jangan salah paham ini. Nah, Nabi dan orang Arab saat itu udah pakai namanya jubah, udah pakai yang namanya gamis. Jadi jubah dan gamis pakaian syariat, sunnah atau pakaian ibadat budaya, adat budaya. Habib Syarif nih yang nang Sultan pakai peci hitam, ya, tuh pakai peci hitam. Padahal Habib udah pakai peci putih, ya diri. Enggak, emang budaya. Mau pakai peci hitam kek, mau pakai belangkon kek. Ada apa yang pernah sudah pakai namanya? Belangkon. Kalau Jawa kan belangkon. Kalau sudah apa sudah namanya? Bendok. Itu nama itu. Bendok. Kalau bendok rakyat kita mah golok kalau taruh bilangnya. Ya kan pakai bendok. Itu budaya, adat. Nabi udah pakai, udah. Sebelum menerima wahyu, beliau udah pakai tuh, yang namanya jubah. Imamah, apa tuh imamah? Kain yang diikat di kepala, itu namanya imamah. Beliau seorang yang bernama Sayyidina Muhammad, sebelum menerima wahyu, sudah pakai yang namanya imamah. Nah, lalu kebiasaan ini, setelah beliau menerima risalah dan wahyu, diteruskan. Kebiasaan itu enggak hilang, karena itu budaya. Nah, kalau budaya, ketika tidak ada dalil nasi yang menunjukkan itu hal yang diperintahkan sebagai ajaran, maka itu tetap bukan hal yang merupakan syariat, namun adat kebiasaan. Ketika kita menirunya tetap dapat pahala. Dari mana? Dari iktidah, niru-niru. Apa yang Nabi suka kita tiru-tiru, gitu kan begitu ya. Sampai mau punya istri banyak gara-gara apa? Niru Nabi. Sembarangan aja. Bini kawin lagi, sunnah Nabi bro, sunnah Nabi, sunnah dari mana lo? Haji yang benar, kan begitu. Itu poligami bukan sunnah Nabi, solusi dari Al-Quran yang disampaikan Nabi bagi orang yang punya urusan di seputar biologis. Makanya Allah perintahkan, Allah beritahukan saja. Ini ayat ini nih, jangan dipotong-potong. Ini ayat urusan masalah ngatur harta yatim. Makanya pakai Pak jawab nih, fangkihu. Ada jawabnya itu. Ada Pak jawab dari ayat sebelumnya. Ketika apa? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Baru ada fangkihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulah wa ruba'. Lalu Allah beritahukan wa in khiftum, kalau takut fawahidah. Maka berarti yang punya bini satu pernah? Udah gitu aja. Ini bukan perintah, Wan. Ini solusi bagi sebuah kasus. Itu pun Allah berikan lagi catatan wa in khiftum. Itu namanya menjelaskan bukan kesunahan tapi kemubahan bagi yang memenuhi persyaratan. Punya kemampuan, duit banyak, keberanian, badan sehat, satu kurang, hormon tinggi, silakan. Punya kemampuan, boleh. Kalau kemauan doang, nggak punya kemampuan bagaimana? Allahumma sholli Muhammad, udah colek-colek. Mau bilang katanya, nggak habis. Begitu ya? Udah keras. Gitu. Ini perlu kita pahami.
mempelajari Al-Quran ini agar kita tahu mana itu syariat, mana ijtihad, mana adat. Nah, ketika Rasul membiasakan sejak sebelum menerima wahyu sampai sudah dengan pakaian, tampilan dan segala macam, lalu nggak ada perintah dari Al-Quran, maka itu bukan sebuah syariat. Itu bukan nyunah namanya, tapi iqtida, niru-niru. Dan yang ketiga ada istilah yang lain, namanya uswah. Cuma ada satu nih dalam Al-Quran. Kata iqtida, uswah cuma ada satu-satu dalam Al-Quran. Kalau iqtida banyak penjelasannya. Uswah itu hanya ada dalam Quran suratul Ahzab. Jadi kalau kita baca kalau itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Cuman Pak Kori ini kalau bisa pesan, kalau baca ayat ini 4 ayat rapiin semua. Laqad kana lakum fi rasulillah. Ayat berikutnya. Kemudian ada yang penting nih tentang uswah. Apa itu? Ada ayat berikutnya. Apa itu bunyinya? Hah? Ayat berikutnya. Ayat berikutnya lagi. Hah? Minal mu'minina rijal. Sodaku, ini yang perlu dibaca nih. Kaitkan, karena ayat Quran itu nggak bisa dipotong-sepotong dipahaminya. Ada ayat sebelum dan sudahnya yang perlu kita sambungkan. Contohnya nih, ada ayat yang berbunyi, dapat mobil ditulis, bangun rumah ditulis, hadza min fadli rabbi. Bilang banget, dapat rumah baru, mobil baru, bini baru, motor baru, hadza min fadli rabbi. Hei, rapi itu ayat. Allah bahas kasih ayat ini ada ujungnya yang perlu kita pahami, renungkan. Liyabluwani ashkur am akfur. Kita lupa tuh. Pokoknya hadza min fadli rabbi, dapat fulus, hadza min fadli rabbi. Dapat jodoh, hadza min fadli rabbi. Dapat mobil, hadza min fadli rabbi. Liyabluwani dia sama dia. Makanya lupa dulu. Ini perlunya kita mentadabburkan Al-Qur'an. Banyak contoh ayat yang dipenggal-penggal demi membenarkan, mengikuti keinginan orang. Akhirnya Al-Quran yang seharusnya menjadi imam, jadi makmum. Al-Quran yang seharusnya jadi hakim, menjadi mahkum. Nah, ini perlunya kita mendalam Al-Quran di sini nih. Karena ini yang paling penting jemaah sekalian. Sebagai penutup, saya ingin nyampaikan satu hadis. Cuma hadis ini konsep tadi ittiba nih, antara Quran dengan Sunnah. Cuma hadis ini perlu disampaikan di hadapan jamaah. Dan kalau ini terbukti bukan hadis yang sahih dari Nabi alias palsu, nggak boleh dijadikan dalil. Kecuali bacain cuma memberitahukan ini palsu, nggak boleh jadikan dalil. Apa itu? Hadis yang populer. Hadisnya dua macam jemaah sekalian hadis ini. Yang pertama hadis yang populer diucapkan baginda Nabi ketika pulang haji balagh atau hajatul wada. Kapan itu? Tahun 10 Hijriah. Bulan apa? Bulan apa? Bulan apa ya? Hah? Muharram. Ya, di mana? Di sebuah rest area yang bernama Ghadir Khum. Nabi ini berkhutbah. Sampai Nabi berkata, ayuhan nas. Ya, innama ana basyarun. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Ini sudah dekat Tuhanku akan menjemputku. Maka aku pasti menjawab panggilanku. Hadis ini disampaikan pada Nabi di hadapan ribuan sahabat yang menyaksikan banyak. Maka hadis ini disebut hadis mutawatir. Disaksikan oleh banyak sahabat, disampaikan oleh banyak sahabat kepada banyak tabi'in dan seterusnya. Hadis ini berbunyi bagaimana? Kata Rasulullah, wa inni tarikun fikum faqalain. Sungguh aku tinggalkan di tengah-tengah kalian 2 bekal. Apa itu? 2 bekal. 2 bekal ini kata Rasulullah apa ya? Yang pertama, aqdamu minal akhar. Yang pertama lebih agung dari yang kedua. Apa yang pertama? Kitabullah Al-Quran. Fihil huda wan nur. Khudhu wastamsiku bih. Al-Quran yang pertama nih. Pusaka yang pertama apa namanya? Al-Quran. Dan yang kedua kata Nabi, wa ahlu baiti udzakirukum fi ahli baiti udzakirukum fi ahli baiti udzakirukum fi ahli baiti. Ini hadis yang disepakati mutawatir. Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh banyak sahabat, namun menurut para ahli riwayat hadis
Ini disebutkan Nabi bukan di Ghadir Khum. Sebagian mengatakan di Ghadir Khum, tapi sebagian lain sejak di Ghadir Khum sampai diulang-ulang sama Nabi sampai Nabi wafat. Karena Nabi wafat kapan? 3 bulan setelah pulang haji. Ini kan haji tahun berapa? 10 Hijriah. Ya, Nabi wafat bulan apa ya? Rabiul Awwal. Diulang-ulang sama Nabi. Cuma di pengulangan ini ada tambahan redaksi dari Nabi, yaitu wa itrati ahlu baiti. Ya, kata Nabi, "Fanzuru madza takhlufuni fi." Aku akan lihat kalian bagaimana kalian menjaga 2 pusakaku ini. Apa pusaka tadi? Apa pusakanya? Al-Quran. Dalam riwayat lain, Nabi sebutkan dengan tambahan wa mani'tasama bihima lan tadillu ba'di abada. Siapa orang yang berpegang sama dua-dua ini, Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi, Al-Quran dan Itrah Nabi, kata Nabi nggak bakal tersesat selama-lamanya. Percaya nggak sama hadis Nabi ini? Karena ini sahih mutawatir. Kata Nabi, pegang di dua-duanya, ente nggak bakal tersesat selama-lamanya. Jelas Al-Quran Allah bilang dalam surah Thaha. Apa kata Allah? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Quran surat Thaha 123. Kalau pegang Al-Quran nggak bakal tersesat ya. Dan yang kedua, ini nih perlu pahami. Ada riwayat lain menggunakan bukan redaksi ahlu baiti atau itrati ahlu baiti, tapi lafaz sunnati. Ini hadis yang itrah ahli bait ini hadis yang sahih mutawatir. Kalau hadis yang kitabullah wa sunnati, ini hadis palsu. Kamu jemaah, bukan kita nggak boleh bilang sunnah, tapi hadis yang Al-Quran dan sunnah ini hadis palsu. Ini kan banyak kita nggak sadar nih. Di mana ceramah kitabullah wa sunnah Rasulullah, Al-Quran dan sunnah, karena hadis Nabi bilang begitu. Nggak ada Nabi bilang begitu. Ini dusta mengatasnamakan Nabi. Saya bilang bukan saya cuma menukil hasil yang saya pelajari dari Tahdhibul Kamal. Ya, kemudian Muqaddimah Fathul Bari. Ini hadis diriwayatkan dari beberapa sahabat. Tapi bukan sahabatnya yang tidak tuduh berdusta, tapi perawi di bawah sahabat mengatasnamakan sahabat. Yang pertama, hadisnya ini diriwayatkan atas nama Sayyidina Abdullah bin Abbas dari Ikrimah. Namun di jalur Ikrimah ini ada seorang yang bernama Ismail ibn Abi Uwais. Orang ini kata Al-Imam, para pakar ahli jarh wa ta'dil, di antaranya Yahya bin Ma'in, beliau orang ini pendusta. Orang ini apa? Pendusta. Maka hadisnya tidak bisa dipegang. Jalur yang satu lagi melalui sahabat Abu Hurairah. Tapi di jalur Abu Hurairah ini ada seorang yang bernama Saleh bin Musa At-Talhi. Saleh bin Musa At-Talhi ini Al-Imam Syafi'i memberikan penilaian orang ini ahadu arkanil kadzib. Fala yuhtaju bihadithi wala yuktabu hadithu. Orang yang bernama Saleh bin Musa At-Talhi ini seorang pendusta, bahkan biang kerok, tukang bohong. Maka orang ini nggak boleh dijadikan hadisnya sebagai panduan. Nah, orang-orang ini yang meriwayatkan hadis gantinya Quran dan Itrah menjadi Quran dan Sunnah. Maka hadis Quran dan Sunnah ini jamaah sekalian adalah hadis yang palsu. Para dai, para mubaligh, para ustadz, para guru hanya boleh membacakan hadis ini kepada para murid dan jamaah dalam rangka memberitahukan kedustaannya saja. Kenapa? Karena berdusta atas nama Nabi itu tempatnya neraka, bukan yang lain. Hadis yang ini, hadis yang dusta atas nama Nabi ini, hadis juga mutawatir. Bahkan hadis yang paling mutawatir. Hadis mutawatir ini, jamaah sekalian, jumlahnya dari sekian ribu, bahkan puluhan ribu hadis oleh para ulama ahli hadis, cuma dikumpulkan ada hanya 70 doang yang dipastikan mutawatir. Dari 70 disaring tinggal 17. Dari 17 disaring cuma tinggal 7. Nah, yang paling mutawatir di antara 7 ini diantaranya adalah hadis man kadzaba alayya
falyatabawwa maq'adahu. Penutupnya di perjumpaan kita pagi malam hari ini, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis masalah Quran dan fitrah ada penghujungnya yang perlu dipahami. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahuma al-Quran dan fitrahku lan yaftariqo, enggak akan bisa dipisah-pisahkan, enggak akan bisa berpisah hatta yarida alaihil haud. Maka kalau orang beriman kudu pegang dua-duanya, enggak boleh salah satu aja. Ini paket Quran dan fitrah. Namun sedikit faedah kebahasaan arti fitrah itu apa sih? Ahlul Bait, kalau ada riwayat lain tambahannya itrah Ahlul Bait. Apa bedanya? Jamaah sekalian, Ahlul Bait ini adalah istri, anak, menantu, cucu dan keturunan Nabi. Cuma ada lafaz itrah litaksis. Itrah ini punya makna adalah, arti itrah adalah batang pohon yang tegak lurus sejajar dengan akarnya. Jadi namanya itrah. Yang Nabi pesen-pesen untuk kita pegang dan jadikan panduan, habaib, dzurriyyah Nabi yang Rasul pesankan untuk dijadikan pedoman adalah para itrahnya. Nabi tidak gunakan hadis menggunakan kata dzurriyyah, tapi itrahnya. Siapa itu itrah? Anak turun Nabi yang sejalan dengan Al-Quran yang dipesankan oleh Nabi pada pesan yang pertama. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Mohon maaf sedikit aja karena udah malam. Apalagi ada Habib kita dan Cianjur yang menyampaikan tausiah. Kalau perut lapar, tahan dikit aja. Insya Allah kebuli siap. Ya, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ingin kepada jemaah Bandung, barangkali kepengen mengikuti kajian-kajian saya, bisa yang punya HP nih. Syarat yang pertama punya HP. Ya, punya HP nggak? Yang kedua, HP-nya bukan iPhone. Kalau Habib iPhone, mohon maaf, HP orang kaya itu. Baru HP Android doang. Yang ketiga, kenapa harus pakai Android? Karena baru ada di Play Store. Ketik di Play Store, bubur subuh. Itu radio saya. Radio Android 24 jam tanpa henti, pengajian semua isinya. Sampai muntah-muntah itu pengajian dah. Insya Allah ta'ala berkah. Ya, apa nama radionya? Bubur subuh. YouTube-nya juga bubur subuh. Facebook-nya juga bubur subuh. Dan syarat yang berikutnya, itu handphone Android ada kuotanya. Kalau nggak ada kuotanya, kagak bisa. Hubungi aja Kiai Asep atau Rehan kalau yang nggak punya kuota. Itu aja. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wa astaghfirullah li wa lakum. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.